सत श्री अकाल नमस्कार पंजाब न्यूज़ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हर्षदीप सिंह खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस दे नाल। कांग्रेस पार्टी के पट्टी तो विधायक हरमिंदर सिंह गिल की आडियो हुई वायरल। पुलिस SHO नूं दे रहे ने धमकियां। आम आदमी पार्टी के लोक सभा मैंबर भगवंत मान ने हरमिंदर गिल विरुद्ध परचा दर्ज करने की कीती मंग। कहा खुद नूं राजे महाराजे समझते हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने अकाली दल उत्ते कीता पलटवार। कहा जे मैं बोलन लग्या तो अकाली दल के लीडरां नूं नहीं सुझना कोई जवाब। साबका वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा का बयान। कहा सेहत मंत्री नूं बदलण नाल कुछ पल्ले नहीं पैना, सरकार दा है हैल्थ विभाग च फेलियर। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SHO 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ नहीं की। MLA साहब गल करनगे जी सर। हाँ जी भाजी SHO साहब लाइन पे। हेलो सत श्री अकाल जी। हेलो सत श्री अकाल MLA साहब। हाँ जी SHO साहब किन्ने दिन दे लगे जी इत्थे हरीके खाने। हाँ जी हैं। हाँ जी सर किन्ने दिन हो गए तुहानूं हरीके लगे? मेरी परसों हारी किन्ने दिन होए तुहानूं हरीके लगे दसो। परसों हारी तुहानूं ये नहीं पता लगता भी इत्थे पट्टी हलके च कोई MLA नहीं गा, उहनूं कल टैलीफोन करना है? नहीं सर मैं परमिशन लई सीगी सर तो। एक मेरी सुन ला मेरे छोटे वीर, MLA की कोई पावर हुंदी आ। ते बुद्धू नहीं MLA तुरे फिरदे जिथे मर्जी SHO लग जाओ, जिथे मर्जी चौंकी इंचार्ज लग जाओ, ते बुद्धू नहीं कि MLA। नहीं नहीं तुहाडे मन च कोई शायद भुलेखा होवे, जिथे मर्जी ऐसा करदे रहो। तू किवें SHO शिफ्ट करेगा MLA ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ ਬਿਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰਤੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਤੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ MLA ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਤੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ MLA ਨੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਟਿਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ SHO ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜਾਉਂਦਾ SHO ਲੋਗਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ SSP ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ SSP ਦੇਖੇ SSP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, MLA ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹੋ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਲੀਪੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਆਊ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आम आदमी पार्टी के लोक सभा मैंबर ते सूबा प्रधान भगवंत मान ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों का रवैया राजिया महाराजिया वाला है अते कोई पहला मामला नहीं है। इस तो पहला भी कांग्रेस पार्टी के MLA अफसरां नूं धमकाउंदे देखे गए ने। इस मौके मान ने मंग की कि पट्टी तो विधायक हरमिंदर सिंह गिल के विरुद्ध पुलिस ड्यूटी च विघन पाउण अते पुलिस मुलाजमां नूं धमकाउण दीआं धारावां लगा के परचा दर्ज होना चाहिए। सियाणे कहते हैं कि पावर पैसा ते हथियार जदों भी ये तिन्ने गलत हत्थां चले जाण तां ये मिसयूज होंदे ने, इन्हां दी गलत वरतों होंदी है जो कि समाज लई खतरनाक हो जाती है। अक्सर तुसीं कांग्रेस दे मंत्रियों दियां जां MLA दियां अफसरां दी झाड़ झंब करदियां दियां जां गालां कढदियां दियां आडियो जिहड़ियां वायरल हुंदियां सुणदे रहंदे हो। कदे फाजिलका का MLA कहता एक लेडी SHO नूं कि मैं तेरा जुली बिस्तरा गोल करा दूंगा, तू किहड़ा इत्थे रब बन गई। तो कदे कोई मंत्री कहता है SP नूं DSP नूं कि तैनूं सस्पेंड करा दूंगा, तेरी हिम्मत किवें होई, तेरी जुरत किवें होई ऐदां बोलण दी जां मेरा काम रोकण दी। तां हुण जिहड़ी लेटेस्ट आडियो वायरल हो रही है वो MLA पट्टी हरमिंदर गिल जी दी।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ SHO ਨੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰੀ ਝੁਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸਾਂ 'ਚ, ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 832 ਮਾਮਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਝਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ COVID-19 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਆਈ ਹੈ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 400 ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ 1232 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 832 ਕੇਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ SOP ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਏ ਆ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ 7000 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ, ਪਾਰਕਸ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਲੂਨਸ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਸ, ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪਸ, ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਕੱਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, 4 ਵੀਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਸਿਰਫ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਬੜੇ ਸੀਮਿਤ ਫੰਡ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 600 ਕਰੋੜ 2200 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, GST ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। कांग्रेस के सीनियर आगू कैप्टन साहब दे बहुत ही नज़दीकी मित्र राहुल गांधी दे एडवाइजर साबका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਲਵਾਈ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਰੇਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ICMR ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ 30 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਅਟਰ ਫੇਲੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਰਚ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ, ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਘਰ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਘਰ ਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ
ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਵਾਂ। ਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਲਏਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਊ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ NAM ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 123 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। India is regarded as a pharmacy of the world, especially for affordable medicines. Despite our own needs, we have ensured medical supplies to over 123 partner countries, including 59 members of NAM. We are active in global efforts to develop remedies and vaccines. India has the world's oldest plant-based traditional medicine system. We have freely shared simple Ayurvedic home remedies to help people boost their natural immunity. Excellencies, even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. But today, I want to focus only on the positives. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਂਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अब हमें धीरे धीरे किस तरह से कोरोना को हराना है। कोरोना को केवल सरकार नहीं हरा सकती जब तक लोगों का साथ नहीं मिलेगा, और दिल्ली के लोगों ने आज तक बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। सबसे बड़ा काम तो पिछले 5 साल में दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया था जब डेंगू को हराया था। 2015 में डेंगू के 16,000 केस हुए थे, 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और पिछले साल आप लोगों ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट प्रोग्राम किया था और डेंगू को हराया था। पिछले साल 1,500 केस हुए थे और एक भी मौत नहीं हुई थी दिल्ली के अंदर। गजब का काम करके दिखाया था आपने। अब हमें कोरोना को हराना है। जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं जीना ना, ऐसे लॉकडाउन कब तक चलेगा। कोरोना को हराएंगे तभी तो लॉकडाउन खत्म होगा। अब अपने को कोरोना को भी हराना है और मिलके हरा सकते हैं। बस 3 चीजों का ख्याल रखना है। हर हालत में मास्क पहन के रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन के जाओ, घर के बाहर जाओ मास्क जरूर पहनो। ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। कसम खा लो कि मास्क पहने बिना आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग। आपको दूसरे लोगों से कम 2 गज 3 गज की दूरी बना के रखनी है। किसी भी हालत में लोगों के करीब नहीं जाना। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि जहां जहां लोगों ने इनका ख्याल रखा वहां पे लोग बच गए। और तीसरी चीज अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं। हर आधे घंटे में हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लो। ये 3 चीजों का ख्याल रखना है।
अगर इन 3 चीजों का हम ख्याल रखते हैं तो आप कोरोना से बच जाओगे। आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा, ये 90% आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इन 3 चीजों का ख्याल रखेंगे तो कोरोना आपको नहीं होगा, और हम दिल्ली के लोग मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे भरोसा है। सो जाने जाने एक बार मुड़ तो नज़र मार लेंदे आ हैडलाइंस ते। कांग्रेस पार्टी दे पट्टी तो विधायक हरमिंदर सिंह गिल दी आडियो हुई वायरल, पुलिस ते SHO नूं दे रहे ने धमकियां। आम आदमी पार्टी के लोक सभा मैंबर भगवंत मान ने हरमिंदर गिल विरुद्ध परचा दर्ज करने की कीती मंग, कहा खुद नूं राजे महाराजे समझते ने कांग्रेस पार्टी के विधायक। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने अकाली दल उत्ते कीता पलटवार, कहा जे मैं बोलन लग्या तो अकाली दल के लीडरां नूं नहीं सुझना कोई जवाब। साबका वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा का बयान, कहा सेहत मंत्री नूं बदलण नाल कुछ पल्ले नहीं पैना, सरकार दा है हैल्थ विभाग च फेलियर। खबरां ते जानकारियां का सिलसिला इत्थे ही समाप्त होंदा है। मैनूं दिओ इजाजत ते तुसीं बने रहो अगले प्रोग्रामां दे नाल। धन्नवाद।